کرام، وہ رسولان اعظام اس نبی کے بلیور ہے، اس نبی کو ماننے والے ہیں، اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اور تو اس نبی کے برابر عمل میں ہوگا، تو اس نبی کے برابر عقیدے میں ہوگا، تو اس نبی کے برابر اسٹیٹس میں ہوگا. خبردار خبردار، دھول نبی کا ملتا ہے صحابی بنتے ہیں، دھول نبی کا ملتا ہے جنتی بنتے ہیں، دیدار نبی کا ملتا ہے اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ عطا کرتا ہے. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری. کیا سمجھے آپ؟ پاور سمجھیے آپ. بیسیکلی انداز میں جو اوپر سے لا رہا ہو، نبی بھی مخلوق ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سب اشرف المخلوقات کی کیٹیگری ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کوئی بھی نہیں ہے. اب تمام مخلوقات کی تو بات ہی مت کرو، اشرف المخلوقات، اور ان میں بھی نبیوں اور رسولوں سے بیوی کا وعدہ لیا، ماننے کا وعدہ لیا. اس نبی کے بارے میں جس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، توجہ دیجیے گا. اب وہ دونوں جو بیچارے وہاں پہ کھڑے ہیں، موت اور حیات بھی مخلوق، موت اور حیات بھی مخلوق ہے. اب ان کو بلاؤ، اب ان کو بلاؤ. اے موت، تیری کیا شان ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اشرف المخلوقات کی کیٹیگری، توجہ دے رہے نا آپ؟ اشرف المخلوقات، اور ان میں بھی نبی اور رسول، یہ تو سب سے اعلیٰ اور افضل. اور موت اور حیات کو بھی مخلوق کہا. توجہ دیجیے گا، موت حیات بھی مخلوق. ماننا پڑے گا یہ اشرف المخلوقات تو ہو ہی نہیں سکتی. نباتات بھی مخلوق، حیوانات بھی مخلوق، جمادات بھی مخلوق، یہ سب مخلوق، یہ جو کرسیاں ہیں مخلوق، سب مخلوق ہے. لیکن یہ سب مخلوق آدمی سے افضل نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے. توجہ دینا، موت اشرف المخلوقات نہیں، حیات اشرف المخلوقات میں سے نہیں، یہ تو اس کا وصف ہے. ایک انفرادی طور پر اشرف المخلوقات کی حیثیت نہیں رکھتی. جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مصطفیٰ کے اوپر موت طاری ہونے کی بنیاد پر یہ عقیدہ دیا ہے کہ آج کے دن میلاد النبی ہی کیوں مناتے ہو، آج کے دن تو نبی وفات بھی پائے. پوچھ ان سے، ارے جب اشرف المخلوقات مصطفیٰ کا غلام ہے تو موت بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے. بتا یہ موت مصطفیٰ کا غلام ہے یا نہیں؟ غلام ہے. اور غلام آقا کے اوپر نہیں ہوتا. جملے پہ غور کیجیے گا، غلام آقا کے اوپر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آقا کے اشارے پر ہوتا ہے. اوپر کی بات سمجھ رہے ہیں آپ، اور پر کی بات سمجھ گیا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایک اور بات کھل کر کے کہہ دوں. یہ بتائیے، ویسے ڈریے گا نہیں کیونکہ یہ بات خالی سب جنے کھا رہے ہیں، نہیں لوگوں نے خالی درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دیکھیے میلاد النبی سے ریلیٹڈ ہر چیز خیر ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ فضول ہیں. نبی سے ریلیٹڈ ہر چیز خیر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اس میں کوئی فضول خرچی کا پہلو نہیں ہے. ہاں لکھیے الحمدللہ. اللہ پاک اگر یہ کچھ گڑبڑی ہو رہی تو معاف فرمائے نبی کے صدقے میں. میں ایک ایسی حدیث پیش کر دوں کہ آپ کو مزہ آ جائے. ایک بات کھل کر سمجھ میں آ گئی، ایک دم چھوٹی سی بات. آپ اگر کوئی کام کرواتے ہیں، آپ کو اگر وہ حکم دے دے تو کر جا کے تم معلوم ہوا کہ اسی وقت حساب کتاب دیتا میرے کو بولتا، اس دنیاوی طور پر بات. تو آقا، نبیوں کے آقا، رسولوں کے آقا، سب کوالٹی میں افضل اور اعلیٰ کے آقا، سمجھ رہے ہیں نا. اب قرآن مجید نے موت کو بھی مخلوق کہا، تو جب افضل المخلوقات آقا ہے تو موت سے بھی افضل آقا ہونا، موت سے بھی افضل آقا ہونا. اب اگر آقا کو موت آئی اور موت نے اپنا اثر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا موت کو پچھاڑ نہ سکے، خود پچھڑ گئے. توجہ دیجیے گا، آپ خود زیر ہو گئے. اسی لیے بخاری شریف کی اب حدیث پاک سنو، دیگر سیاست ستہ کی کتابوں کے حوالے سے سنو. اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کی تقاضے کی بنیاد پر، تکمیل تقاضے بشریت کی بنیاد پر، اللہ پاک نفس ہونے کی بنیاد پر، توجہ دیجیے گا، آپ کو بھی
आपको भी मौत आनी है इस बुनियाद पर, मखलूक का वादा सच्चा होना है इस बुनियाद पर, मखलूक आप भी है इस बुनियाद पर, मौत तारी सब पर होना है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इस बुनियाद पर। तवज्जो दीजिएगा, आपके पास अगर मलकुल मौत आने का मसला हो तो बेल बजा के आता। तो इतनी छोटी सी बात, इसको समझने की बात है, मैं आपके मुंह में समझा रहा हूं, लेकिन हदीस है कोई भी है, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, प्यारी प्यारी मौत भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अकीदा इससे निकलेगा। आपको नौजवानों सुनना, बशर है हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरुल बशर, मखलूक है मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अफजलुल मखलूकात, ये सब मानते हैं। अरे जो हम मानते हैं उस पर डिस्कस क्यों करें? सवाल ये है कि मौत मुस्तफा पर अफेक्टेड हुई या नहीं, मौत मुस्तफा पर असर डाली या नहीं। अगर असर डालने को मान लेते हैं तो कहना पड़ेगा कि मुस्तफा ज़ेर हो गए और मौत हावी हो गई, क्योंकि आका बुलंद बाला, तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, कोई मखलूक मुस्तफा को बिछाड़ नहीं सकती। अरे हदीस के हवाले से बोल दूं, एक बड़े जलील कद्र जलील कद्र इसलिए बोल रहा हूं, एक बड़े पहलवान, नाम था रुकाना, नाम था रुकाना, नबी पाक पेट पे पत्थर बांधने वाले, 7 दिन तक ना खाने वाले, इतने बड़े पहलवान से सिर्फ एक जुमला कहा, देखो मैं समझा रहा हूं, नको लड़ो, कहना है आज तो लड़ूंगा ही। तीन मरतबा रसूलुल्लाह ने उठाकर पटक दिया, तीन मरतबा, तीन मरतबा। किसको? जो खाली 4-5 किलो घी खाता हो, ऐसा उनका नाम था रुकाना। अरे उनके नाम से डरते रसूल पाक ने। हाँ तवज्जो दीजिए, रसूल पाक को कोई ज़ेर नहीं कर सकता। मखलूक में अशरफुल मखलूकात को जब ये ताकत नहीं है तो घटिया आम ये सब मखलूकात को तो खैर ताकत है ही नहीं। अब इसकी दलील सुन लीजिए और मजा आ जाए आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर खत्म कर देता हूं, तवज्जो सुनिए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। आपके पास, हमारे पास मलकुल मौत आते, मलकुल मौत समझ लें, दोस्ती करवा, मोहब्बत से उनका नाम ले तब तो ठीक है। मलकुल मौत सबके पास आते, मलकुल मौत बोले तो मौत का फरिश्ता, रूह खींचने वाला है मलकुल मौत, जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है। नाम भी याद रखना बाप, अगर आए तो फिर आप ही इज़राइल अलैहिस्सलाम है क्या? अरे हाँ मैं सुनता ना आपके बारे में। इज़राइल अलैहिस्सलाम, क्या नाम है उनका? इज़राइल अलैहिस्सलाम। तवज्जो दीजिए, बड़े अच्छे से समझ जाइएगा इंशाअल्लाह। इज़राइल अलैहिस्सलाम, हाँ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दो। पूरा बायोडाटा मखलूक का अल्लाह पाक ने उनके पास दे दिया है, किनका कब कहां कैसे किस तरह खींचना जाओ, ये पूरा दे दिया है। नबी का नहीं दिया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके रूह खींचने की जब बारी आ रही, बात आ रही है, तो अल्लाह ने मलकुल मौत को नहीं बुलाया, जिब्राइल को पहले बुलाया। ये जिब्राइल कौन है? अब यहां पर ये फरिश्तों बोले ना तो थोड़ा सी समझने में देरी होती। मलकुल मौत के भी आका है, मलकुल मौत के भी सरदार है, सैयदुल मलाइका है। समझ दिया आपने? सैयदुल मलाइका है। ये जिब्राइल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जिब्राइल जाओ मेरे हबीब के पास, उनकी रूह खींचनी है। तो जिब्राइल ने कहा, ए अल्लाह, रूह खींचने का काम तो दर हकीकत वो अपनी पोजीशन से दूर नहीं हट रहे थे, वो डर लग रहा था, ये क्या समझ रहे हो? हजरत जिब्राइल ने कहा तो उनका, मेरे को मालूम है जिब्राइल, जरा उनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो। अब बुला लेने के बाद एक बात तवज्जो से सुनिएगा, ये बुखारी शरीफ की हदीस बोल रहा है। अब जिनको बुखार है हम क्या कर सकते हैं? ईमान की हरारत आपके पास है, तवज्जो दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए परवाना दिया और कहा, जाओ, और जहां तुम दोनों जाओ और 40,000 फरिश्ते को साथ ले जाओ।
तवज्जो दीजिएगा। आए और आने के बाद कहा सुनो जा रहे हो, हाँ ऐसा करना, मलकुल मौत को नबी के घर की खिड़की के बाहर रखना और तुम अंदर जाना। किसने कहा? अल्लाह ने। किसको कहा? उससे पहले 24,000 मरतबा हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में गुलामी का शरफ हासिल कर चुके हैं। 24,000 मरतबा। लेकिन इस मरतबा आलम ही गलत। तवज्जो दीजिएगा। आए कहा रुक जाओ, घूम रहो। मलकुल मौत को कह रहे हैं जो सबको डराते हैं उनको डरा रहे हैं, यहीं पर रहो, यहीं पर रहो। अदब के साथ खड़े हैं नबी पाक की बारगाह में, अपना नूरी होंठ कदम मुस्तफा पर टकराते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। जिब्राइल, हाँ क्या बात? अल्लाह ने भेजा है, इसलिए भेजा आपकी रूह को निकालने के लिए। अच्छा तो तुम निकालोगे? नहीं 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 नहीं, जो निकालने वाले हैं वो बाहर है, इजाजत लेने आया हूं आपसे। पता कौन मौत है, कौन मलकुल मौत है? वक्त के पीर को बुला, वक्त के मुफ्ती को बुला, वक्त के खासी को बुला, वक्त के मुत्तकी को बुला, किसी के पास परमिशन लेकर के नहीं आता, सबका परमिशन मिल गया है, मिल गया है। आना खींचना जाना इतने काम है। लेकिन ए जिब्राइल तू जा, पहले एंट्री की इजाजत मांग। तुमने थाना भवन का नबी समझा है, आश्रम और गंगोह का नबी समझा है, तूने समझा क्या है मुस्तफा को? सैयदुल मलाइका। 24,000 आने के बाद भी एक मर्तबा जब जाना हुजरा में जाना चाहते हैं, बावजूद के उस कमरे से मानूस है, नबी के रहमतुल लिल आलमीन को जानते हैं, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि एक शेर में उनका इंट्रोडक्शन समझिए, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा, दिल में उतर नहीं ना सब बात। जिब्राइल अच्छा इसलिए आया वो, अच्छा ठीक। अब बस हम इतना भी अगर हम बयान कर देते हैं तो अब आपको आंख मोच करके समझ जाइएगा कि वाकई मौत भी नबी से भीख मांगती है। सही है? उसे एक लफ्ज में समझ में आ गया। कर दूंगा हमारे का एक बला, फिर आइंदा चल दूंगा। सुनो जरा से तवज्जो से मुकम्मल कर देता। बुखारी शरीफ में यहां तक है, सिहा की किताब में यहां तक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल खुदा का हुक्म है, तो यानी महबूब नहीं मोहित में नहीं मेरा है, मेरे महबूब का हुक्म है, बुला दे। कहे ए सबको डराने वाले आ जा। जैसे चल रहा ये मुस्तफा के सामने बोल रहा हो, वरना हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की अजमत और उनका तकद्दुस हमारे सर आता। हम अदब वाली जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के मुकाबले में हम नबी सबसे पहले रिस्पेक्ट करते। नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तुम हो? हाँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब खड़े हैं, हाँ तुम खींचते हो? हाँ खींचना। एक शर्त है, अब दूसरी किताब से बोल रहा हूं, बुखारी तक की बात बोल चुका हूं, उसी से अब रिलेटेड तवज्जो दीजिए। तुम खींचने वाले हो? हाँ। एक शर्त है, सरकार जितनी भी शर्तें हैं सब मानने को तैयार है, बस आप नाराज नहीं होना। इतनी वार्निंग तो कभी भी मेरे को नहीं मिली जितनी वार्निंग आपके आने के बाद मिली। हाँ वार्निंग पे वार्निंग, वार्निंग पे वार्निंग, देखना देखना देखना। सिर्फ सजदे से इनकार किया तो जन्नत से निकाल दिया हो, और तुम्हारे साथ रहता था वो। इसीलिए जानते हैं उसका नाम भी फरिश्तों के नाम के सर का था, अज़ाज़ील। मलकुल मौत का क्या नाम है? इज़राइल। फरिश्तों के नाम ऐसे होते, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील। तो फरिश्तों के साथ रहने की वजह से इब्लीस मियां का भी नाम क्या था? अज़ाज़ील। अज़ाज़ील।
ये ऐसी वार्निंग देख लेना तकब्बुर का, देख लेना घमंड का, देख लेना एक आम नबी मुस्तफा के मुकाबले में बोल रहा हूं। आदम के सजदे से इनकार, अबे सजदा से इनकार नहीं, तूने मेरे हुक्म का इनकार किया। खुदा ने हुक्म दिया था, तू आदम को क्यों देख रहा था? मैं तेरा खालिक था ना, खालिक ने हुक्म दिया था, लेकिन उसने इनकार किया तो क्या हुआ? मैं तुझे वार्न कर रहा हूं, ये तो आदम के भी है, ये तो आदम के भी है, आदम से भी आला है, सबसे आला वाला है, सबसे बुलंद वाला है। इनकी बारगाह में गए और जरा भी बेअदबी हुई तो समझ लेना क्या हश्र होता, समझ लेना क्या हश्र होता। मस्जिद में तो ये जबरदस्ती आ सकते हैं, लेकिन दरगाह में ये कभी नहीं आ सकते हैं, बारगाह में महबूबा के कभी नहीं आ सकते हैं, छुप छुप करके ये आ सकते हैं, खलल डालने के लिए आ सकते हैं, मोहब्बत का जाम पीने के लिए नहीं आ सकते हैं। तवज्जो दीजिएगा प्यारे, मलकुल मौत को जब मुस्तफा ने कहा एक शर्त है, एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि मेरी रूह निकालने के बाद फिर मेरे अंदर डालना। अब उम्मतियों मोहब्बत से सुनना खुदा की कसम, और किसी की ना मानना, बस अपने नबी की मान, नबी की मान। अल्लाह ताला जो बच्चे अभी नारे लगा रहे थे पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे, हाँ उन पत्तियों को सलामत रखे। तवज्जो दीजिएगा, कहा मेरी एक शर्त है कि रूह निकालने के बाद फिर मेरे अंदर डालना। कहा या रसूल अल्लाह आपकी जो शर्त है अल्लाह ने मानने कहा है, डिस्कस करने ही नहीं कहा, मानने का है, हमें मंजूर है। कहा ठीक है निकाल लो, और जब निकाल लिया, निकाल लेने के बाद फिर डाला शर्त के वादे के बुनियाद पर। तवज्जो दीजिएगा, जब डाला तो रसूल पाक थोड़ा समझाने के लिए, आपको कांप रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, कांप रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। और जब कांप रहे हैं तो अब ये मलकुल मौत इनसे ज्यादा कांपने लगे। सरकार कोई बेअदबी तो नहीं होगी, कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी, यही का यही रखना, वहां नहीं बोलना, यही का यही रखना, ये कर रहे हैं, कोई बेअदबी तो नहीं, कोई गुस्ताखी तो नहीं। अरे तुम मत डरो, बस एक बात बताओ, क्या जिस तरह तुमने अभी मेरी रूह निकाली है, क्या मेरी उम्मत की भी रूह ऐसे ही निकालते हो? बस एक लफ्ज बताओ। तो मलकुल मौत रिलैक्स होकर के बोलने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, अरब की दुनिया में एक दरख्त है जिसका नाम समोरा। क्या है? समोरा। समोरा माने होता है, इंडिया में उसको बबूल का दरख्त बोलते हैं। इसका दरख्त बबूल का, इसके कांटे इसके कांटे अच्छे बड़े मोटे हैं, उस पे पतला दुपट्टा जो पूरा दिखता हो, उस कांटे पे रख दो और उसको खींचो, सही से आता? बोलिए, इससे भी डिफिकल्ट, इससे भी ज्यादा तकलीफ और परेशानी में खींचता हो। मेरे आका अस्तबार हो गए, पूरी जमात को बोलो, अरे तुम उम्मती भी हो या नहीं, तुम नबी की उम्मत भी हो या नहीं, तेरे लिए नबी ने क्या क्या किया है सुन। आका कहते हैं अगर तू ऐसा खींचता है तो सुन ले, मैं दोबारा रूह डालने में ये अपना पर्सनल फायदा नहीं, मैं दुनिया में रहने के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं, बस सिर्फ ये बताने के लिए कि अब जितनी भी तकलीफ कयामत तक मेरी उम्मत की रूह निकालने में तू करता है, देता है, परेशान करता है, अब वो सारी तकलीफ अब मेरी रूह निकालने में डाल दे, अब डाल दे, फिर से रूह निकाल और मेरी उम्मत की सारी तकलीफ को इस निकालने में डाल दे, इस निकालने में डाल दे। पूछो इन जमात के अमीरों से क्या एहसान मुस्तफा तेरे ऊपर किए, और तू क्या कर रहा है मुस्तफा के लिए, तू क्या कर रहा है मुस्तफा के लिए। चुनांचे सिकंदरान में जब रूह निकाली गई, हजरत जिब्राइल है, फरिश्ते हैं, मलकुल मौत है, सब बड़े अदब और एहतराम के साथ खुदा की बारगाह में वो रूह लेकर चले गए। खुदा की बारगाह में, ए अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक रूह मोहम्मदी मौजूद है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, पूछ इन रूह से किस किस जन्नत में जितनी भी आला से आला क्वालिटी है जन्नत की, सारी जन्नत में इस रूह को सैर करवाओ, और जिस जन्नत में ये रहने तरजीह दे दे, रहने को तरजीह दे दे, उसी जन्नत में इसे रख दे। चुनांचे लेकर के गए और जाने के बाद
اس میں رہنا چاہتی، اس میں رہنا چاہتی، اس میں رہنا چاہتی، اس میں رہنا چاہتی، غرضے کے ساری جنت کی سیر کرائی. آقا کی روح نے جواب دیا میں کسی میں رہنا نہیں چاہتی، کسی میں رہنا نہیں چاہتی. بارگاہ خداوندی میں ادب و احترام کے ساتھ سارے فرشتے بشمول حضرت جبرائیل اور ملک الموت کھڑے ہیں. اے اللہ یہ روح کسی جنت میں رہنا نہیں چاہتی. رب نے کہا میرے سامنے پوچھ یہ روح کہاں رہنا چاہتی ہے، کہاں رہنا چاہتی ہے. جب پوچھا گیا تو روح نے جواب دیا ارے مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں لے چلو. مجھے بتاؤ کہاں سے مصطفیٰ کی روح کو لایا تھا. مدینۃ المنورہ حجرہ عائشہ سے، جس میں باقی مصطفیٰ حجرہ عائشہ میں ہے. ایک بات ڈکلیئر کر دوں، یہ جتنا دیر ہو رہا ہے اللہ نے ساری گھڑی کے کانٹے کو بند کر دیا ہے. اس لیے یہاں ٹائم ٹیبل بھی نہیں بولنا ہے اتنا دیر تو آقا رہے نا الگ، اتنا دیر تو جسم ہی رہا نا وہ رہا نا، یہ سب نہیں. اللہ نبی کی خاطر کاروبار ٹائم بند، ٹائم ٹیبل بند، سب کاٹا بند. توجہ دیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جب جواب دیا مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں لے چلو. بریلی کا تاجدار اب کہتا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی جسم میں روح ہے تو اسی کا نام زندگی ہے، روح نکل جائے تو اس کا نام موت ہے. پیارے مصطفیٰ کی روح نکلی، ٹائم ٹیبل کچھ مت سمجھنا، پھر روح محمدی جس میں پاک میں ڈال دیا گیا تو مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے. آیا سمجھ میں؟ اب 12 وفات بولتے یا میلاد النبی بولنا، بس میلاد النبی بھی بول. ایک ٹائم جو ہونا تھا ہو گیا، مخلوق کی بنیاد پر، خلق کی بنیاد پر، بشریت کی بنیاد پر، نفس کی بنیاد پر جو ہونا تھا ہو گیا. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمیشگی، کنٹینیوٹی، دائمی، ریگولرٹی کے ساتھ زندگی عطا فرما دی ہے. اور وہ اس لیے تاکہ قیامت تک جتنی بھی امت، جو بھی امت، جہاں بھی امت جو کرے وہ سب آپ قبر انور سے دیکھیں، پہچانیں، اور اللہ پاک جب میدان محشر قائم کرے اور سارے حساب و کتاب کا مسئلہ ہو تو نبی کی 63 سال کے بعد ہم لوگ جو پیدا ہوئے، توجہ دیجیے، نبی کی 63 سال کے بعد کہ جو لوگ پیدا ہوئے قیامت تک ان کی گواہی دینے کے لیے جب رسول اعظم تشریف لائے تو اگر تو نے مردہ کا عقیدہ رکھا تو بتا آج کی گواہی کون دیں گے، آج کی گواہی کون دیں گے، قیامت تک کے لوگوں کی گواہی کون دیں گے. اور سن یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ نساء آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے حبیب مکرم ہم ساری امتیوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے. میدان محشر میں نبی کو گواہ بنا کر اللہ پاک پیش کرے گا. بتا جب مصطفیٰ یہ دیکھیں گے، جب مصطفیٰ یہ محفل جانیں گے، مصطفیٰ یہ سمجھیں گے، مصطفیٰ ہمارے عمل سے باخبر ہوں گے، تب نہ ہمارے عمل کی گواہی دیں گے. اگر فرض کیجئے ابھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ نہ دیکھیں، گواہی دیں گے جا کے؟ نہیں دیں گے. تو گواہی کا لازمہ، گواہی کا لزوم، گواہی کا کمپلسری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ آج بھی صبح قیامت تک، یہاں تک کہ جنت میں جانے تک مصطفیٰ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے سورہ والضحیٰ نمبر 4-5 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. تو اگر تم نے 63 سال کے لمحے کو بہتر سمجھا ہے، سمجھا ہے کہ عرب کی ظالمیت کو، عرب کی جاہلیت کو، عرب کے ظلم کو، عرب کی بدکاریوں کو، عرب کے اخلاق کو، عرب کی رذالت کو، عرب کی کمینگی کو، عرب کے کفر کو، عرب کی ظلمتوں کو، ان تمام کو چھانٹنے والے مصطفیٰ 63 سال کی عمر تک. اب اس سے بیسٹ کون ہو سکتے؟ تو اگر 63 سال کی عمر کو اچھا سمجھا تو اللہ پاک فرماتا ہے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے ایک عقیدہ دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہر آنے والا میلاد النبی پچھلے میلاد النبی سے بہتر ہونا. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے کرنے کی تو بات ہی مت
الشان جلسے کو کامیابی کی ہم ضمانت دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار اور آپ کی رحمت للعالمین کے وسیلے سے رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کی مغفرت مولا ہم سب کو بخش دے پروردگار رسول